It is with great pleasure that I am standing before you at this award celebrations. This Golden Cecilians, the association of students who studied in the prestigious Sir College during 1969 to 1975, have assembled, have joined in an association called, have formed an association called Golden Cecilians. And at the time of joining the Sir College, the college was in its youth, and we were also in our youth. And we enjoyed, we studied, and we set ourselves in this battlefield of the world. And all the persons have succeeded in their life. And actually, this is our second youth. And as a gratitude to the alma mater,
we have been giving appreciation to the rank holders of the college for the last 3 years. And this year, we have assembled here to appreciate them for their academic excellence. And let me go to my task. I welcome the DIG Kannur Range, the Thomson Jose IPS, to this gathering. Welcome, sir. And second, I welcome Madhusudanan KV, retired IG, a quality product of Sir Syed College, who has scaled great heights in his career, and who is the person who is leading this association with great vitality and vim and energy. I welcome you, sir. Advocate P. Mahmood, President CDMEA and manager of the Sir Syed College, is being welcomed with great gratitude. I welcome you, sir. And I welcome Sri Allahuddin Mahmood, CDMA General Secretary, who is at the steering wheel of the Syed College for the last few years. I welcome you, sir. And Principal Professor Ismail, who is leading the academic side, who is motivating and encouraging the students to scale the new heights of academic excellence. I welcome you, sir. And in remembrance of the great attachment with the founder principal, SVP Gun Ahmed, on whose name we are distributing the awards, he is represented. Although we can feel the presence of Professor SVP Gun Ahmed in this gathering, I welcome his son, Mr. C.P. Abdullah, to this gathering. Welcome you, sir. And the pride of this gathering, the rank holders and their parents, are warmly welcomed. Thank you. And I welcome all the members of board of surgeons who have made themselves comfortable to come here and attend this noble function. I request the chairman, Mr. K.V. Madhusudanan, to give the president's address. Thank you. Thank you all. Sri Thomson Jose IPS, DIG Kannur Range, Bhumananaya Advocate P. Mahmood, President CDMEA and Manager of Sir Syed College, Bhumananaya Sri Allahuddin Muhammad, General Secretary CDMEA, Bhumananaya Sir Syed College Principal Professor Ismail, Bhumananaya Madai Panchayat President Sri Syed, ഇന്നത്തെ താരങ്ങളായ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ, ബഹുമാന്യരായ അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളെ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, സർ സയ്യദ് കോളേജ് എന്ന ഒരു മഹാസ്ഥാപനം 1967 അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി
ശ്രീ CH മുഹമ്മദ് കോയ സാഹിബിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പിരാന്തൻകുന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നും വളരെ വിദൂരമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കൂട്ടം ജനതയുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ തലമുറയുടെ തലവര മാറ്റിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ആലോചിക്കാനാവില്ല മലബാറിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തര മലബാറിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നോക്കാവസ്ഥ. അവിഭക്ത കണ്ണൂർ ജില്ല, ഇന്ന് കാസർഗോഡ് അടക്കം പെടുന്ന ജില്ലയിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 6 ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജായിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജും മെഡിക്കൽ കോളേജും സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് CDMA എന്ന ഒരു സംഘടന സ്ഥാപിച്ച് എളിയ തരത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി അതിൻ്റെ അമരക്കാർ പടുത്തുയർത്തിയതാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഒരുപക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോളം ഒരു മിനി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന സർ സയ്യിദ് കോളേജ്. വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായ നമ്മളൊക്കെ എത്രമാത്രം ആ സ്ഥാപനത്തെ, അതിൻ്റെ അമരക്കാരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, എത്രമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഒരു പൊക്കിൾ കൂടി ബന്ധം പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ 70-ാം വയസ്സിലും ആ സ്ഥാപനത്തെ ഓർത്തെടുക്കുന്നതും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ കുട്ടികളെ ആദരിക്കുന്നതും. അതുപോലെ തന്നെ ആ ആദരയ്ക്കൽ നമ്മുടെ ആ ജനറേഷൻ 67 മുതൽ 75 വരെ അവിടെ പഠിച്ച പൂർവ്വകാല വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എന്നും സ്നേഹത്തോടെ ഹൃദയത്തിലേറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളുണ്ട്, ശ്രീ SVP കുഞ്ഞഹമ്മദ്. ഏതൊരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശൈശവ ദിശയിലുണ്ടായ എല്ലാവിധ പരിമിതികളും മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു അക്കാഡമിക് ആംബിയൻസ് തന്ന ഒരു കുടുംബനാഥനെ പോലെ നമ്മളെ നോക്കി സംരക്ഷിച്ച, അതേ സമയത്ത് കണ്ണൂരാണ്, നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പല പല ചേരികളായി മത്സരിച്ചപ്പോഴും നമ്മളെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലെ ഒരു കാരണവരെ പോലെ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ച ഒരു അതുല്യ വ്യക്തിത്വമാണ് ശ്രീ SVP കുഞ്ഞഹമ്മദ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവാർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് 3-ാം തവണയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ആദരവ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 50 വർഷം പിന്നിട്ട് കോളേജിൻ്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷ പരിസമാപ്തി വേളയിലാണ് 2018 ജനുവരി 26-നോ അല്ലെങ്കിൽ 27-നോ സർ സയ്യിദ് കോളേജ് അങ്കണത്തിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കോട്ട് ആൻഡ് കോട്ട് വയസ്സന്മാർക്ക് തോന്നിയത് നമ്മളൊന്ന് സംഘടിക്കണം. 50 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സുവർണ ജൂബിലി കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് തടിച്ചുകൂടിയ കുറേ പഴയ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചിന്നിച്ചേറി കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു അസോസിയേഷന് ജന്മം കൊടുത്തു. 1 മാസം 2 മാസം പിന്നിടുമ്പോഴേക്കും അതിൽ 300ഓളം അംഗങ്ങൾ ചേർന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കൂട്ടായ്മ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 2 or 3 മാസം കൊണ്ട് തമ്മിൽ തച്ച് പിരിയും. അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നല്ല ബൈലോ ഉണ്ടാക്കി പ്രോപ്പർ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതിലെ ബൈലോ പ്രകാരം കേവലം താലോലം ഗ്രൂപ്പല്ല, കേവലം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല, കേവലം ഒത്തുകൂടൽ മാത്രമല്ല, അതിവിശാലമായ തരത്തിൽ സമൂഹത്തിലും പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും സജീവമായി ഇടപെടത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വകുപ്പുകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു
ബൈലോ ഉണ്ടാക്കി. അത് പ്രകാരം 6-ാം വർഷം നടക്കുകയാണ്. 2018 ഫെബ്രുവരി 14 ഇതിൻ്റെ ഫോർമലായ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം തളിപ്പറമ്പിൽ വെച്ച് നടത്തിയത്. ഇത്രയും ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പഴയകാല ബന്ധം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധ്യമായതും അന്നത്തെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷനും അതിൻ്റെ പരിസമാപ്തി ദിവസം അന്ന് തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. അത് ഇതിലേക്കാണ് പരിസമാപ്തിച്ചത്. വളരെ സജീവമായ ഒരു കൂട്ടായ്മ. മിക്ക കൂട്ടായ്മകളും 3 മാസം 4 മാസമാണ് അതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ്. നമുക്ക് 6 വർഷം വലിയ അടിപിടികളൊന്നും ഇല്ലാതെ കണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു സർപ്രൈസ് തരാൻ വേണ്ടി സർസൈഡ് കോളേജിൻ്റെ അന്നും ഇന്നും ഹീറോ ആയിരുന്ന ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഇവിടെ വരാൻ പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അവിടെ മലപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ നേതാവിൻ്റെ, പഴയകാല നേതാവിൻ്റെ ഭാര്യ അന്തരിച്ചു പോയതുകൊണ്ട് അവിടെ പോകണം. അപ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ പിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ 9:50 കണ്ണൂർ ട്രെയിനിൽ ഇറങ്ങാം. ഞാൻ വണ്ടി ആക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വണ്ടിയും വേണ്ട, ഞാനൊരു പഴയ സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് അവിടെ എത്തിക്കോളും. മറ്റേ സെറിമണി നീട്ടി വെക്കണോ? വേണ്ട, അതും തുറന്നോട്ടെ. ഞാൻ വരുന്നത് ഒരു കൂട്ടുകാരനായിട്ട് പഴയ വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഡിലേ ചെയ്യേണ്ട, ഞാൻ ഏത് സമയത്തും എത്തും. 10 മണിക്ക് വണ്ടി ലേറ്റായില്ലെങ്കിൽ 9:50 ഞാൻ എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ? നമ്മുടെ ആ ആദ്യകാല ബന്ധത്തിലുള്ള ദൃഢത. ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അഭിമാന പുരസ്സരം അന്യോന്യം പ്രകീർത്തിക്കുന്നു, അംഗീകരിക്കുന്നു, സ്നേഹത്തോടെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലും വിദ്യാർത്ഥി പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒക്കെ സജീവമായി ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടാനും നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ലളിതമായ വശമാണ് ഇന്നത്തെ അവാർഡ്ദാന ചടങ്ങ്. കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിന് ഒഫീഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ധാരാളമുണ്ട്. വളരെ കണ്ണൂർ റേഞ്ച് DIG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോട്ട് സീറ്റാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പൊതുവേ ആ കസേരയിൽ സൗകര്യപൂർവ്വം ഇരിക്കാനൊന്നും ആർക്കും പറ്റാറില്ല. അത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ നല്ല ശുദ്ധാത്മാക്കളാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ആരും ഏത് വിവാദപ്പെട്ട ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസുകാർക്ക് നല്ല പണിയാണ്. അദ്ദേഹം ഞാൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. എന്ന് മാത്രമല്ല, സമയത്തിന് എത്തി. ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ ശ്രീ SVPയുടെ മകൻ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ CP അബ്ദുള്ള, അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ജനറൽ അലൂമിനിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെയും ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നു. അല്പം വൈകിയാണെങ്കിലും ശ്രീ ഹസൻകുട്ടിയും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അടുത്തതായി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തി ജേതാക്കൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും മെമൻറ്റോയും സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ തോംസൺ ജോസിനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. ചടങ്ങിന് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ അബ്ദുള്ള M, അതുപോലെ വേദിയിൽ സന്നിധരായിട്ടുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളും കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളും, സദസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വളരെ കൗതുകകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങായിട്ട് എനിക്ക് ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നി. 65 അല്ലേ പറഞ്ഞത്? 67 തൊട്ട് 75. പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഈ കോളേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിരുന്നവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുക, അതും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടുക, അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കുക. ആ കൂടലിന് അത് വളരെ ഉന്നതമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യമായി മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം സ്ഥലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും
അതിനൊരു ദിശാബോധം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതോടൊപ്പം അവർ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന പുതിയ തലമുറയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്ക് വേണ്ട പ്രചോദനം നൽകാനായിട്ടും പരിശ്രമം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആശാവഹമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നേരത്തെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗികൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഉത്തര മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയിലൊക്കെ. ഞാൻ ഒരു 2-3 വർഷം കാസർഗോഡ് SP ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ കുട്ടികളിലുള്ള കുറ്റകൃത്യ വാസന. നല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ +2 കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 17-18 വയസ്സ് തൊട്ട് കുട്ടികൾ പല നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വന്ന് പെട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ പലപ്പോഴും നോക്കിക്കാണേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നിരവധി ഘടകങ്ങൾ അതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ട്. അതിലൊന്ന്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്തര മലബാറിലില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയും അതിൻ്റെ പിറകിലുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മാറേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും ഈ വിഷയത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും എൻ്റെ ഓഫീസിലെ പല കേസുകളിലൊക്കെ പെട്ട് ഈ ഗുണ്ട ആക്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഹിയറിങ്ങിനൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ജോലി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും അവരോട് തിരിച്ചു പറയുന്ന കാര്യമാണ്, ഗൾഫിലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലിയല്ല. അപ്പോൾ ഗൾഫിൽ എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു എന്തെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവിടെ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന വീണ്ടും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാന മാർഗമില്ലാതെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നൊരവസ്ഥ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള വലിയൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളുടെ പെൺകുട്ടികൾ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം, അവർ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഡിഗ്രിയോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം പുലർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വലിയൊരു ശതമാനം കുടുംബങ്ങളിലും പെൺകുട്ടികൾ +2-നപ്പുറത്തേക്ക് പോകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലേക്ക് അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാറില്ല എന്നുള്ളൊരു ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള ചൂഷണത്തിനും അവർ വിധേയമാകാറുണ്ട് എന്നുള്ള ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്, നിങ്ങൾ പഴയ തലമുറയെ നോക്കിക്കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ്. അവരുടെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ലഭിച്ച ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, അതിൽ നിന്ന് നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ കരുപിടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃകയാകേണ്ടതാണ് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മൂല്യം വളർന്നു വരുന്ന എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും കഴിയണം. അതിൽ സുദീർഘമായിട്ടുള്ളൊരു പങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ശ്രമിക്കുന്നു, അതിൽ പ്രയത്നിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. പുതിയ ഈ വർഷത്തെ സുദീർഘമായ വിജയം നേടിയ എല്ലാ കുട്ടികളോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ട് ഇനിയും ഉയർച്ചയിലെത്താനായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം, അശ്രാന്തമായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയോ
ഇതിൽ നിർത്തുകയോ ചെയ്യരുത്. കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമം എല്ലാവരുടെ ഭാഗത്ത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ റാങ്ക് ജേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അതുവഴി, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിനും അതൊരു മാതൃകയാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ചും പെൺകുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നോട്ട് വന്ന് ഒരു ജോലി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ജോലി നേടാനുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ എക്സൽ ചെയ്യാനുള്ള, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയാലും ഡോക്ടറേറ്റ് ആയാലും നേടി നിങ്ങളുടെ മേഖലയിൽ എക്സൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വലിയ ഉൾവിളി നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് മാത്രം ഈ നേട്ടത്തെ കരുതുക. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഒരിക്കൽ കൂടി നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. വിതരണ ചടങ്ങാണ്. മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ തോംസൺ ജോസ് DIGയോട് ഈ കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഫാറൂഖ് എൻ, ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്, ബാച്ചലർ ഇൻ മൾട്ടിമീഡിയ. ഫാത്തിമത്തുൽ സുഹറ. Honoring two of our members. One is P.V. Ramadevi, who won the state level winner in short story writing, and Mr. M.P. Gopalan. Thank you, sir. Thank you very much. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ GSS Golden Saraswatians, very beautiful name. I think this is the only alumni which was registered one. Am I correct? Yes. And I am very happy to say that I think Mr. Malsunan was a former IG. He knows how to manage this. Very regimental. He has done a very, very great service to the Saraswati College. What we think is, actually CDMA, the Education Agency, was formed in 1964. The founder president was Advocate B. Khalid. ഖാലിദ് വക്കീൽ അന്ന് കണ്ണൂരും തലശ്ശേരിയിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകൻ. വടക്കേ മലബാറിലെ നേരത്തെ സ്വാഗതത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം വടക്കേ മലബാറിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നോക്കത്തെ മനസ്സാക്കി സ്ഥലത്തിനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭ്രാന്തംകുന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രദേശം വലിപ്പറമ്പ് ജുമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ഖാലിദ് വക്കീലിന് കിട്ടിയത്. ഖാലിദ് വക്കീൽ പിന്നീട് ഹൈക്കോടതി പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചു. അവിടെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ഒരു പിക്ചർ വരച്ചിരുന്നു, CDM എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ വിഷൻ എന്താണെന്ന്. പിന്നീട് ഖാലിദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജ് വാസ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു Kashmir as the Chief Justice of Kashmir. For a few months he was the Governor of Kashmir. Then he was shifted to Supreme Court Judge and he retired as a Supreme Court Judge. At this present, ഖാലിദ് വക്കീലിൻ്റെ ഭാവനയാണ് നിങ്ങളും, അതായത് GSS മെമ്പേഴ്സ് 69-75 വരെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ്, നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അടിത്തറ, ഞങ്ങളെ ബാക്ക് ബോൺ നിങ്ങളാണ് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 9 പേർക്ക് അവാർഡ് നൽകി. നേരത്തെ ഉദ്ഘാടനം പറഞ്ഞ DIG പോലീസ് പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ ഫാമിലി തലമുറയായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരും.
ഇന്ന് കാണുന്ന ജീർണതക്കൊക്കെ അവസാനം വരും. സർ സെയ്ദ് കോളേജ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണ്. ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് DIG police also have a visit to the campus any moment. The tremendous changes we have made. നേരത്തെ ഇരുന്ന് പറയേണ്ടായി, എനിക്കൊന്ന് രക്ഷിതായിട്ട് പറയേണ്ടായി. മാറ്റങ്ങളുടെ എന്താ മാറ്റങ്ങൾ? കാരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ CDMAക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ഉയർത്തണം. ഞങ്ങളിപ്പം NAC വിസിറ്റ് ഫോർട്ട്സൈക്ക് വരാൻ പോവാണ് വിതിൻ 2 or 3 months. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും പുതിയ അധ്യാപകരും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അറിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അവിടെ ഓട്ടോഗ്രാഫ് എന്നുള്ള ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയമാണ്. അതുപോലെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കീഴിലുള്ള I am proud to say that the largest library with the 7,400 square feet area with all modern facilities അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം. അവിടെ നിന്ന് കണ്ണോടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ട പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി കണ്ട ക്യാമ്പസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ. ജിമ്മ് പുതുക്കിപ്പണിയാണ്. പുതിയ 2 കോഴ്സ്, പുതിയ കോഴ്സുമായി BMCCൻ്റെ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിയേറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ, ആ സിമ്പിള് അതേപോലെ തന്നെ റെനോവേറ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാമ്പസിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം കാരണം CDMAക്ക് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ സ്ഥാപനം. പ്രാവശ്യം 9 അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് റാങ്ക് കിട്ടി. PGക്ക് 2 ബോട്ടണി ഫസ്റ്റ് റാങ്കാണ്, ഒരു കോമേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് റാങ്കാണ്, ഒരു അറബിക് ഫസ്റ്റ് റാങ്കാണ്. എല്ലാ വർഷവും നമുക്ക് റാങ്ക് ലഭിക്കും. എന്താ കാരണം? അടിത്തറയുണ്ട്. ഈ അടിത്തറ ഭാഗ്യം നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ഞങ്ങൾ മാത്രം പറയില്ല, നിങ്ങളുടെയും കൂടിയാണ് സ്ഥാപനം. ഈ സ്ഥാപനം ഇനിയും വളർത്തണം. ഞങ്ങളിപ്പം 2400 കുട്ടികളുണ്ടുള്ളത്. 14 UG കോഴ്സ്, 5 PG കോഴ്സ്, 4 റിസർച്ച്. വലിയൊരു സംഭവം. PG കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഏക PG ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻ്ററുള്ള ഒരു ക്യാമ്പസ് സർ സെയ്ദ് കോളേജാണ്. അത് ഉദ്ഘാടനത്തിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ചെലവ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടു കണ്ടൽക്കാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ. കണ്ടൽ നഴ്സറിയുള്ള ഒരേ സ്ഥാപനം കേരളത്തിൽ സർ സെയ്ദ് കോളേജാണ്. വി ഹാവ് നഴ്സറി ദേ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് തീരുമാനിക്കുകയാണ്, പുഴയുടെ പക്കത്ത് കുറച്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ട് വിൽ പർച്ചേസ് ഇറ്റ്. ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് യൂസ് ഓഫ് ദ കണ്ടൽ എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ നൂതനമായ ഐഡിയയിലേക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ. ഞങ്ങൾ 4 റിസർച്ച് സെൻ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അവിടെ 32 പേര് ഞങ്ങൾ PhD അവാർഡ് ചെയ്തു. ഇതെന്താ കുറിക്കുന്നത്? അന്ന് 67 മുതൽ 70 കാലത്തുള്ള അടിത്തറയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഖാലിദ് സാഹിബിൻ്റെ വിഷനാണ്. എൻ്റെ പൂർവികർ, ഞാനും മഹമ്മൂദ് അള്ളാഹും ഇപ്പോൾ പ്രസിഡൻസിക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഞങ്ങളതല്ല, നിങ്ങളിതും ഞങ്ങൾ കൂടെ. എൻ്റെ മുൻഗാമികൾ കാഴ്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ വെട്ടിപ്പിരിച്ച് അവർ പറഞ്ഞ പാത തുടരുകയാണ്. അതിന് നിങ്ങളുടെ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്, നിങ്ങൾ പിന്തുണ ആവശ്യമാണ്. എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്നു. നേടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ തീർച്ചയായും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും അവർക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരവുമാണ്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അലൂമിനികൾ നമ്മളെ ആദരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു അവാർഡ് തരുന്ന ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ്. അത് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിലും
നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതാത് സന്ദർഭങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ നടത്തുന്ന അവാർഡിനപ്പുറം കോളേജിൻ്റെ സ്ഥാപനം മുതൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ അവരാണ് നമ്മളെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വലിയ അംഗീകാരത്തിന് അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ അവരുടെ എല്ലാവരെയും, അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെയും അവർ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും സർ സയ്യിദ് കോളേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിക്കാൻ കൂടി ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മസൂദ് സാറോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ഇത്തരം നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ കോളേജിൽ തന്നെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ കോളേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിൻ്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥകൾ കാണാനും ആ പഴയ ഒരു നാം പഠിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള നമുക്കുള്ള ആ ഒരു വലിയ അനുഭവമുണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് അയവിറക്കാൻ കൂടി സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി അങ്ങോട്ടും അതിനാവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മളെ കോളേജിലുണ്ട്. അവർ റിക്വസ്റ്റ് കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മറ്റു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഞങ്ങൾ നാക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അലൂമിനി അസോസിയേഷനുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോളമുണ്ട്. അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏക അലൂമിനി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡൻ സബ്സിഡീസ് ആണ്. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ഇതിനോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാരണം നാക്കിന് അതിൽ പ്രത്യേക പരിഗണനയുണ്ട്. അതുകൂടി ചെയ്യാൻ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റിന് ചെയർമാൻ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സബ്സിഡീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേറെ അഭിമാനമുണ്ട്, നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായും ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട റാങ്ക് ജേതാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസ നേരുന്നു, നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് സർ. ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയുടെ ആകർഷണീയത എന്ന് പറയുന്നത് സർ സയ്യിദ് കോളേജിൻ്റെ യശസ് കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലും കേരളത്തിലൊട്ടാകെ അഭിമാനപൂർവം തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ, അപൂർവ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നമ്മുടെ റാങ്ക് ജേതാക്കൾ കൂടെയുണ്ട്. ഇവിടെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ സമയത്തിനകത്ത് സർ സയ്യിദ് കോളേജിനെ പറ്റിയും ഈ അലുമിനി കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പറ്റിയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഏതൊരു കലാലയവും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് നട്ടെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ചാലകശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ്. ഗോൾഡൻ സൊസൈറ്റീസ് പറയുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കോളേജിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടം തന്നെ, കോളേജിൻ്റെ രൂപീകരണ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറിയവരാണ്. ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർ എന്നുള്ളത് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അഭിമാനിക്കാൻ വക നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നിലവിൽ സർ സയ്യിദ് കോളേജ് നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 കോളേജുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോളേജായി അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലായി കഴിഞ്ഞാലും പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ആ കോളേജ് വടക്കേ മലബാറിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. കോളേജിൻ്റെ ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട്. അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പരിമിതികളുണ്ട്, മറ്റുള്ള ധാരാളം പ്രയാസങ്ങൾ കോളേജുകളിനകത്തുണ്ട്. അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ കോളേജിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതര കോളേജിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരു 75% വിദ്യാർത്ഥികളും സമൂഹത്തിൻ്റെ
സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളാണ് എന്നുള്ളത്. ആ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടിക്കുകയും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പോലും നൽകിക്കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെ, നല്ല ഒരു ശതമാനം വിദ്യാർത്ഥികളെ അധ്യാപകരുടെ മാസ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെയുണ്ട്. അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ചെറിയ ചെറിയ കൂലി പണിയെടുത്ത് ദിവസം കഴിയുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെ മക്കളാണ് അവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ആ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ഈ തരത്തിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉന്നത നിലയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ സഹായങ്ങളും ഒക്കെ കൊണ്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോളേജായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് നേടുന്നതിൽ മുൻപന്തിയും. അതെല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ തന്നെ. 9 റാങ്ക് കിട്ടിയതിൽ 4 ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകാരുണ്ട്, 3 സെക്കൻഡ് റാങ്കും 2 തേർഡ് റാങ്കുകാരും. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എന്നും വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വർഷം കോളേജിൽ ഒരു പരിപാടി വെച്ചപ്പോൾ വളരെ ശാരീരിക അവശത ഉള്ളവർ പോലും കോളേജിൻ്റെ ആ കോണിപ്പടി കയറി മുകളിലേക്ക് വന്ന് ആ നമ്മുടെ സെമിനാർ ഹാളിൽ ഇരുന്ന് പരിപാടികൾ നടന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു പ്രായമുള്ള അതൊരു കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറയാം, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കോണിപ്പടി കയറാറില്ല, കയറാൻ മുട്ട് വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ കോളേജിൻ്റെ കോണിപ്പടികൾ, വീട്ടിലേക്കാളും ഉയരമുള്ള കോണിപ്പടികൾ മാനസികമായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ്. അത് കയറി കോളേജിൽ വരാനും ആ എനർജി ഒന്ന് വേറെ തന്നെ. ഞാൻ എനിക്ക് ചെറിയ സമയത്തിൽ ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർ സെയ്ദ് കോളേജ് എന്നത് ഒരു വികാരമായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ധാരാളം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കോളേജിൻ്റെ 4th സൈക്കിൾ നാക്ക് വിസിറ്റ് വരാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജ് A ഗ്രേഡുള്ള സ്ഥാപനമാണ്. ആ കോളേജിനെ A+ലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ A++ലേക്കോ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി കോളേജിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്ത കാലത്തായി ധാരാളം സാമ്പത്തികമായി അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോടികൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം കോളേജിൻ്റെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താൻ 10-20 കോടിയോളം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നാക്ക് അക്രഡിറ്റേഷൻ്റെ നാക്ക് വിസിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. ധാരാളം പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അതാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും കോളേജിൻ്റെ നട്ടെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കൂടി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഊർജ്ജസ്വലമായി തയ്യാറാവണമെന്നും കോളേജിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗമാണ്. കോളേജിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്ര എണ്ണം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള നിലക്ക് ചിലപ്പോൾ കോളേജിൽ അത്ര എണ്ണം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാനും ലാബുകൾ സജ്ജീകരിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ നല്ല നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ 2000-ൽ മുകളിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കോളേജാണ്. നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കോവിഡ് സമയത്ത് പോലും വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ മടി കാണിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവിധ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കോഴ്സുകൾ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, അവർ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ കോളേജിലുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു നാക്ക് വിസിറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ്മ ഈ ഒരു സഹകരണവും
കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ അലുമിനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഹസൻ കുഞ്ഞ് സാഹിബുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, കോളേജിൻ്റെ നാക്ക് അലുമിനി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. UGCയുടെ നാക്ക് ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നാക്കിലേക്ക് ഡാറ്റ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എവിടെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എവിടെയും കാണാനില്ല. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് കോളേജിൻ്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലുമിനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു അലുമിനി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് അതിൻ്റെ നമ്പർ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സജീവമായി ഒന്നുകൂടി കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണമെന്നും എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്ക് ഒന്നുകൂടി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Guest on the dais, my dear Sarsadians, of the dais. 56 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ആദ്യകാല അലുമിനായി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് GSS എന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. പക്ഷെ അത് സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ, അത് 1975 വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. 72 മുതൽ 75 വരെ ഞാനും ആ കോളേജിലുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്നെയും അത് പെടുത്താവുന്ന സർ കോളേജ് 1976 തുടങ്ങിയ ചരിത്രമൊക്കെ പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പിന്നെ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി മാറിയ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം 50,000-ഓളം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വലിയ ഒരു ഭാഗം കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇപ്പോഴും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും വളരെ ഉന്നതിയിലുള്ള ജോലികളും വ്യവസായവും മറ്റും കൈയാളുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മധുസൂദനൻ KV, അദ്ദേഹം വളരെ സജീവമായി കസേജിൻ്റെ കോളേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. മറ്റാരും ഇടപെടുന്നില്ല എന്നല്ല, കാരണം എന്നും എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തായാലും എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കസേജ് കോളേജിൻ്റെ അലുമിനിയുടെ കാര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചു. ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കോവിഡിൻ്റെ മറ്റു കാരണത്തോടും പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന ഇലക്ഷൻ്റെ കാരണത്തോടുകൂടി അതിൻ്റെ AGM വിളിക്കുവാൻ ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ പുതിയ AGM വിളിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ കമ്മിറ്റിയെ എടുക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവാർഡ് വിതരണവും ക്യാഷ് അവാർഡ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. പഠിപ്പിൽ റാങ്ക് വാങ്ങുക, ഉയർന്ന മെറിറ്റോടുകൂടി പഠിച്ച് പാസ്സാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ അതിൽ നിന്ന് കരകോട്ട് പോയി എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. ഇന്ന് ലോകം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ടാലൻറ്റ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളും അത് മാറേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും കുട്ടികൾ 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പയോ ഉമ്മയോ പറയും ഫസ്റ്റിലോ സെക്കൻഡോ തേർഡോ ഫോർത്തോ എടുക്കണം. അവരങ്ങനെ നിർബന്ധിതമായിട്ട് ആ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് പോയത് അവരുടെ ടാലൻറ്റിനെ പറ്റി ആരും നോക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ചില ദൂഷ്യങ്ങളും സമൂഹത്തിലുണ്ട്.
ഇപ്പോഴത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തമായി പറയാനുള്ള ഒരു ധൈര്യവും അവകാശവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളോട് പാരൻസ് പറഞ്ഞാൽ പോലും എല്ലാം എൻ്റെ അഭിരുചി ഇന്നതിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ലോകം മാറിയിട്ടുണ്ട്. അത് മാറേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ടാലൻറ്റ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കുട്ടികളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ സമയപരിമിതി ഉണ്ടെന്നറിയാം. ഈ സദസ്സിലേക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. സംഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് നല്ല മധുരമായി തോന്നാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കലാലയ ജീവിതം എന്നുള്ളത്. കലാലയ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അലുമിനി പോലുള്ള പരിപാടികളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ എല്ലാവരും താല്പര്യം കാണിക്കും. സർ സെയ്ദിൻ്റെ ആദ്യകാല ബാച്ചുകളിൽപ്പെട്ട കാരണവന്മാരായ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സർ സെയ്ദ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കേ മലബാറിലെ ഒരു അലിഗഡായി നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന കോളേജ്. ആ കോളേജിനെ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമം ഇന്നും പുതിയ തലമുറയും നല്ല പരിശ്രമത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണ്. പഴയ തലമുറ നമുക്കുണ്ടാക്കി വെച്ച് തന്ന സൗകര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന. പഴയ തലമുറ നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള കലാലയത്തിൽ പഠിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ അവസരം കിട്ടി. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യം, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പഴയ തലമുറ ജീവിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ തലമുറ ഇടതടവില്ലാതെ ഒരു അഭിമാനാർഹമായ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ. എല്ലാവിധ ഭാവുകളും നേരുന്നു ഈ പരിപാടിക്ക് ചെയ്യുന്നു. It is a quite surprising news that the Golden Sesadians are being honored by the college authorities, because we are the only organization, alumni association, which has been registered and which is functioning under a strict bylaw. And for this achievement, all hats off to the vibrant leadership of our chairman K. Madhusudanan and his band of supporters. And now I invite the chairman to read a message from Mr. P. K. Kunnalikutti. സർ സെയ്ദ് കോളേജുകാർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യകാല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരു ഹീറോ ആയിരുന്നു ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ 3 ദിവസം മുമ്പ് ഞാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഒരു യുവാവിൻ്റെ ആവേശത്തോടെ ഉത്സാഹത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എത്തും, റോഡ് വളരെ മോശമാണ്, ട്രെയിനിൽ കയറി വരാം, പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വരാം, പ്രോട്ടോക്കോളൊന്നും പ്രശ്നമില്ല, പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നോട്ടെ, ഞാനൊരു വെറും വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് അവിടെ വരാം, അതുകൊണ്ട് ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തണ്ട, 10 മണിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ വരും. വണ്ടി അയക്കണോ? വേണ്ട. വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരണത്തിന് ഏർപ്പാട് വേണോ? ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് അയക്കണം? വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, ഞാൻ ഐ ബി ദേർ. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ആകെ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. അത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലിട്ട ഉടനെ വളരെയധികം പ്രതികരണം, ആവേശം ഇരട്ടിയായി വർദ്ധിച്ചു. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് രാവിലെ അല്പം തുടങ്ങുന്നതിന് 1 അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോൺ വന്നു. ട്രെയിൻ ലേറ്റാണോ എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഒരു അടുത്ത പഴയ നേതാവിൻ്റെ ഭാര്യ, അടുത്ത കുടുംബം എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തൊരു മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ പോകണം, ട്രെയിനിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ല, അടുത്ത ഗ്യാതറിങ്ങിൽ അറിയിച്ചാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും വരും എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിലും സജീവമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കെടുക്കും നിങ്ങളുടെ GSSൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുക,
ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശരി എന്നെ മെമ്പർ ആക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ, അത് മതി, ബാക്കി നമ്മൾ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ പരിധിയിലായല്ലോ നമ്മൾ. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് അത്. അദ്ദേഹം വളണ്ടറി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൊരു അംഗമാകാൻ വേണ്ടി. അതോടൊപ്പം നമുക്കൊക്കെ നിരാശയുണ്ട്, പക്ഷേ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് മെസ്സേജ് ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ ആണ്, നമ്മൾ അതിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടില്ല. അത് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ പാർട്ട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുക. വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാ റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്കും അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. കോളേജിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അമരക്കാരോട് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ ഡൺ എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് വർക്ക്. അതിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിമാനത്തോടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കാറ്. 4 കൊല്ലം മുമ്പ് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആ കോളേജ് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറയാം അച്ഛൻ്റെ കോളേജ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിബന്ധം. ആ 4 വയസ്സുകാരൻ പറയുകയാണ് അത്രമാത്രം കഥ കോളേജിനെ പറ്റി എന്നിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കുട്ടി. ആ ഗേറ്റിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം അച്ഛൻ്റെ, ഈ കോൾസ് മീ അച്ഛൻ, നോട്ട് അച്ഛൻ. അതുമാതിരിയുള്ളൊരു ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ വികാരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മളൊക്കെ പ്രായത്തിൽ 70+ ആണ്, പക്ഷേ എങ്കിലും സർ സയ്യിദ് കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്നും നമ്മുടെ വികാരമാണ്. ആ വികാരം നമ്മൾ നെഞ്ചിലേറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. നമ്മളെക്കൊണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് അല്പം ഒരു ഗുണമുണ്ടായി എന്ന് അറിയുമ്പോഴും വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ശ്രീ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന ഒരു നേതാവാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെ സ്വന്തം കൂട്ടുകാരൻ ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഞാനിവിടെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഇതിൽ മൈക്കിൽ കേൾപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും നന്ദി, നമസ്കാരം. ഒരു പാർട്ടി നേതാവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മരണമുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എത്തുന്നില്ല എങ്കിലും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും ഉണ്ടാവണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അനുസരിച്ച് നടത്തുന്ന നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാരവാഹികളും എല്ലാം പറഞ്ഞു. കാണുന്നത് പോകുന്നത് എല്ലാവരും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ആക്ടിവിറ്റികളും ഒക്കെയായി നമ്മൾ
ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ GSS ചെയർമാൻ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ റിട്ടയേർഡ് IG KV മധുസൂദനൻ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ട അതിഥി കണ്ണൂർ റേഞ്ച് IG ശ്രീ തോംസൺ ജോൺസൺ അവർകൾ, CDMAയുടെ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് അവർകൾ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കോളേജിൻ്റെ മാത്രമല്ല പൊതുപ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ അള്ളാംകുളം മുഹമ്മദ്, അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സർ സെയ്ദ് കോളേജ് അലൂമിനി അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഹസൻ കുഞ്ഞി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ SVP സാറിൻ്റെ ആദരണീയനായ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മകൻ CP അബ്ദുള്ള അവറുകൾ, അതുപോലെ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ നമ്മുടെ EC അംഗങ്ങളടക്കം ആയിട്ടുള്ള വേദിയിലിരിക്കുന്നവരെ, പ്രിയ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ, GSS അംഗങ്ങളെ, മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ, സമയം വൈകി എന്നുള്ളതറിയാം. തീർച്ചയായും GSSനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അഭിമാനിക്കത്തക്ക ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നറിയാം. നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മൂന്നാമത്തെ അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങാണ് ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലാദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, സർ സെയ്ദ് കോളേജിലെ മിടുക്കരായ 9 വിദ്യാർത്ഥികൾ അവാർഡ് ദാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഉന്നത പഠനത്തിൽ ഉയർന്ന് പഠിക്കുവാനും ഇതിലും ഉപരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന്, ഏകദേശം 1/4 കോടിയോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുതി നീറ്റ് പരീക്ഷയുടെ റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു ദിവസമാണെന്ന് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് 1ാം സ്ഥാനമെന്ന് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ട് വരികയാണ് എന്നുകൂടി അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മിടുക്കരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ, പ്രിയ ചെയർമാൻ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് മധുസൂദൻ ഇവിടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു, പഴയ കാലത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി നമുക്കറിയാം എല്ലാവിധ സൗകര്യത്തോടും കൂടി ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ 70ഉം 72ഉം വയസ്സുള്ളവർ സഹിച്ച ഒരു ത്യാഗവും ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കോളേജിലും ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും യാതനകൾ അനുഭവിച്ച് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു നഗ്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, സത്യമാണ്. നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ LKG വിദ്യാർത്ഥികളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വാഹനം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അറിയേണ്ടതാണ്. പഴയ കാലത്ത് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് CP രാമേന്ദ്രനടക്കം മൊറാദയുടെ, കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഒരു മധ്യഭാഗത്ത് നിന്ന്, മൊറാദ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് കോളേജിലേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥ ഞാനിവിടെ ചുരുക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ വളരെ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതുപോലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളതെന്നറിയാം. അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് ഒറ്റ വാക്ക് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചടങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പ്രിയ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ, നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുക എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതിൽ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട്. സ്വപ്നം എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മറക്കരുത്. APJ അബ്ദുൽ കലാം, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ രാഷ്ട്രപതിയെ സ്മരിക്കുക എന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്.
ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈ ചടങ്ങിൽ ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച നമ്മുടെ റേഞ്ച് ഐ ജി തോമസൻ അവർക്ക് GSSന്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയങ്കരനായ CDMA ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് അവർക്കും, അതുപോലെ അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ അള്ളാഹുകുളം മുഹമ്മദിനും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ, കോളേജിനെ ഇന്ന് ഏറ്റവും ലീഡർഷിപ്പിൽ ഔന്നത്യത്തിൽ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലീഡർഷിപ്പാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ ഇസ്മായിൽ സാർ. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. കൂടാതെ ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഹസൻ കുഞ്ഞി അവർകളും, അതുപോലെ മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവർക്കും, ഈ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള വളരെ സൈലന്റായ വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മകൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അദ്ദേഹത്തിനും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ആശംസ കൂടി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ മൗന ഭാഷണത്തിൽ കൂടി വലിയൊരു പ്രസംഗം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ EK ഹമീദ് വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വാഗത ഭാഷകൻ, ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രഭാഷകൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള വൈദ്യൻ അബ്ദുള്ള എന്ന അപരനാമ അദ്ദേഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീ അബ്ദുള്ളക്കും, എല്ലാവർക്കും, ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാവരും, ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. അതുപോലെ ഈ ചടങ്ങ് മഹത്തരമാക്കിയ നമ്മുടെ 9 അവാർഡ് ജേതാക്കൾക്കും, അതുപോലെ അവരെ എസ്കോർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ഹാളിൽ സന്നിഹിതരായ രക്ഷിതാക്കൾക്കും, എൻ്റെ പ്രിയ GSS അംഗങ്ങൾക്കും, അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ചടങ്ങ് ഭംഗിയാക്കുന്നതിൽ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ കാറ്ററിംഗ് സഹോദരന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ GSS ECക്ക് വേണ്ടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമസ്കാരം, അഭിവാദ്യങ്ങൾ. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശ്രീ കരീം ചേലേരിയെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗോൾഡൻ സബ്സേരിയൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അനൽപമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുക. കോളേജിലെ പ്രഥമ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥിയും ഇന്ന് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം എന്ന് ആദ്യം സമ്മതിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് വരാമെന്ന് കരുതിയാണ്. എങ്കിലും അമീർ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രമുഖരുടെ വലിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചാണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ഞാൻ സാഹിബിന് അവിചാരിതമായി വന്നിട്ടുള്ള പ്രയാസം പോലും ഈ പരിപാടിയിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് അദ്ദേഹം വിളിച്ചറിയിച്ചത്. ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശംസ ഇവിടെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക. സർ സെയ്ദ് ക്യാമ്പസ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഒരു വികാരമാണ്. കോളേജിലെ പ്രഥമ ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ നാനാതുറകളിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ സുദീർഘമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കോളേജിലെ ഈ വർഷത്തെ വിവിധ റാങ്ക് ജേതാക്കളെ അനുമോദിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ കൂടിച്ചേരലും തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. സർ കോളേജിലെ 1986 മുതൽ 89 വരെയുള്ള 3 വർഷക്കാലം BComന് പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. MSFൻ്റെ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കോളേജിൽ ഡിഗ്രി പഠനത്തിന് എത്തുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സർ സെയ്ദ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് കേരളത്തിൽ ആകമാനം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന
സമരം, വിദ്യാർത്ഥി സമരം എന്ന പേരിൽ അവിടെ നടന്നത്. അഭ്യുതനായ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സി അച്യുതമേനോന്റെ പ്രത്യേക താല്പര്യപ്രകാരം കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ അടക്കം എറണാകുളത്തെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ള അനുരഞ്ജന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ആ സമരം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് തന്നെ പലവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി സമരം അരങ്ങേറിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു 1986 മുതൽ 90 വരെയുള്ള എൻ്റെ ജീവിത പഠനകാലത്തെ അനുഭവങ്ങൾ. റമസാനൊക്കെ അറിയാം, ഒരുപക്ഷെ ഒരു മാസത്തിലധികം തന്നെ കോളേജ് അടച്ചിടേണ്ടി വന്ന അതിരൂക്ഷമായിട്ടുള്ള സംഘടനകളും സംഘർഷങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലമാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ വിധത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്തും പുറത്തും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പെരുമയും പ്രശസ്തിയും വളരുകയാണ്. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തന്നെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജായി സസ്യത കോളേജും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ കലാലയത്തിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ്, റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ നൽകുന്നത്, അവർക്ക് അനുമോദനങ്ങൾ നൽകുന്നത്. തീർച്ചയായും ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ പങ്കുചേരുന്നു. കണ്ണൂരിന് ഇന്ന് ഒരു അഭിമാന മുഹൂർത്തം സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റാങ്ക് ജേതാവുണ്ട്. നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 720 മാർക്ക് നേടി മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 1ാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ശ്രീനന്ദ് ശർമ്മിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പൊടിക്കുട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അദ്ദേഹം. പൊടിക്കുട്ടിലെ ഒരു താമസക്കാരനാണ്. ബിൽസ് ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ഡോക്ടർ ഷർമിലിൻ്റെ, അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രിയ എന്ന് പറയുന്ന തലശ്ശേരിയിലെ പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറുടെ കുട്ടിയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വലിയ വിജയമാണ് ആ കുട്ടി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങിന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നതും പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുന്നതും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദനാർഹമാണ് എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാ അനുമോദനങ്ങളും റാങ്ക് ജേതാക്കൾക്ക് നേർന്നു. ഈ ചടങ്ങിനും എല്ലാവിധ അഭിവാദനങ്ങളും ആശംസകൾ നേർന്നു എൻ്റെ വാക്കുകൾ. ഗോൾഡൻ സെർസേജിയൻസിലെ ആരും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരു ടാലൻറ്റ്, ഒരു പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അറബിക്കടൽ അന്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അവതാരിക എഴുതിയിരിക്കുന്നത് MT വാസുദേവൻ നായരാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സദസ്സിൽ സന്നിഹിതനായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. പ്ലീസ്. വളരെയധികം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ്. അറബിക്കടലും അറ്റ്ലാന്റിക്കും എന്നുള്ള നോവൽ പല വാരികകളിലും ചർച്ചാ വിഷയമായിട്ടുണ്ട്. MT വാസുദേവൻ നായരുടെ ആമുഖം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ്. കേരള മലയാള സാഹിത്യ ലോകം വിമർശന ബുദ്ധി ചർച്ച ചെയ്ത അല്പമല്ല പൂർണ്ണമായും ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ടച്ചുള്ളൊരു ബൃഹത് ഗ്രന്ഥമാണ് അത്. ഒരുപക്ഷെ ഗോൾഡൻ സർ സയ്യദിലുള്ള ഈ ഗോൾഡ് മൈനിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാൻ അല്പം വൈകിപ്പോയി. അതിൽ ഉപരിയായി വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു മുൻകാല ചെയർമാനുണ്ട്, വെരി ഹാൻസം മിസ്റ്റർ ബീരാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജനും കൂടിയാണ്, യങ്ങർ ബ്രദർ ഓഫ് മിസ്റ്റർ ബീരാൻ. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് വളരെ അധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഇത്രയും ദൂരം വന്നു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ. നമ്മുടെ GS വളരെ ആക്റ്റീവാണ് അദ്ദേഹം. ചെറുതെങ്കിലും ഒരു ആദരവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ സന്മനസ് കാണിച്ചതിന് നന്ദി. അദ്ദേഹം വേറൊരു നോവലിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ്. ഈ സംഗമമടക്കം അതിലേക്ക് ഇൻസൈറ്റ് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രീ അഷ്റഫിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇതുവരെ ഉണ്ടാവാത്ത എന്തോ ഒരു വികാരം എന്നിലേക്ക് കുടിയേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പൊന്നാട എന്നെ അണിയിപ്പിക്കുമെന്ന്. ഒരു ദേശാടന കിളിയുടെ അനുഭവമാണ്
സർ സയ്യിദ് കോളേജും ഞാനും തമ്മിൽ അതൊരു നിയോഗം മാത്രമാണ്. വീരാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് ഗുരുവായൂരിൽ, സലീംക ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്, പിന്നെ അങ്ങ് തെക്കുന്ന് വരാവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു സർ സയ്യിദ് കോളേജിൽ. കൊടുങ്ങല്ലൂർ, കോട്ടയം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കുട്ടി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു മോഹൻ ഡി കങ്ങഴ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു നീസ മറ്റോ ചെറിയ കുട്ടി ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് ചെറിയ ഓർമ്മയുണ്ട്. ആമിന എന്നാ മറ്റോ ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ഫേസ് ആയിരുന്നു ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനെങ്ങനെ കോളേജിൽ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പഠിപ്പിൻ്റെ ഗുണം കൊണ്ട് എത്തിയതാണ്. കാരണം 235 മാർക്കായിരുന്നു തോന്നണേ കഷ്ടി SSLCക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാ കോളേജുകളും തേണ്ടി അവസാനം ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിലാണ് എനിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയത്. അതും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഹിസ്റ്ററിയും ലിറ്ററേച്ചറും. സത്യത്തിൽ അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്നെ ഒരു പക്ഷേ എഴുതാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എവിടേക്കോ അവക്ഷിപ്തമായിട്ട് ശരീരത്തിലെവിടെ കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ വാസന. പക്ഷെ എനിക്ക് അത് തെരഞ്ഞു പിടിക്കാൻ 68 70 വയസ്സ് വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. വീണ്ടും ഞാൻ സർ സയ്യിദ് കോളേജിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് കോളേജിൽ പ്രീഡിയിൽ തോറ്റു. അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു മാനൻ ആൻഡ് കൃഷ്ണൻ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും. സൗകര്യമുള്ളവരെ എല്ലാ പണക്കാരെയും കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ കോഴിക്കോടും, കൊടുങ്ങല്ലൂർ മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രം വരെയുള്ള എറണാകുളത്തുമാണ്. അതിൽ വലിയൊരു അഭിമാനമാണ് അവിടെ പഠിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുരുത്തങ്കെട്ടേറ്റിങ്ങളെയും നമുക്ക് അവിടുന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ കിട്ടി അവിടെ. എങ്ങനെയോ പാസ്സായി. പിന്നെ ഫറൂഖ് കോളേജിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയില്ല. ദേവരി കോളേജിൽ പോയി കിട്ടിയില്ല. അവസാനം വീരാനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു, നിനക്കിവിടെ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം നമ്മളൊക്കെ എവിടെയാണ്, നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ഇതിൽ ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട SVP കുഞ്ഞമ്മദ് സാറിന് ഐ എം ഒബ്ലൈജ്ഡ് നടക്കുകയാണ്. കോളേജിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാടകം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് ആർട്സ് കോളേജിൽ കുറച്ച് നാടകം ഒക്കെ ആയിട്ട് കളരിപ്പേട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അന്ന് G കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ബന്ദി എന്നൊരു നോവൽ ഒരു നാടകം വന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു കഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിലുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു നാടകം വേണം, അതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തട്ടിക്കൂട്ടണം. ദേ ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ഓൾ. അപ്പോൾ വീരാൻ പറഞ്ഞു അവനോട് ചോദിച്ചു നോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് ഓൾറെഡി കയ്യിലുണ്ട്. അങ്ങനെ നാടകം തയ്യാറായി. ആരൊക്കെയാണ് അഭിനയിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഞാനും ജ്യേഷ്ഠനും തമ്മിൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഇതിലാണ്. നേരിട്ട് നിൽക്കാറില്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാറില്ല. പക്ഷേ അന്ന് ഈ നാടകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് BGക്ക് അതൊരു ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതുണ്ട്. അത് എന്ത് ചെയ്യും? അത് വളരെ പ്രിമറ്റീവാണ്. കാരണം വളരെ ലിമിറ്റഡാണ്. എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല, ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും? അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അന്ന് കൃഷി ഓഫീസിൽ കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരൻ അന്ന് അവിടെ കൃഷി ഓഫീസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു കാലിക്കറ്റ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. നമുക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോട് പറഞ്ഞ് സഹകരിക്കാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഇടിയും മഴയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം അതെങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട, നമുക്ക് ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂത്തടുത്ത് ഹൈസ്കൂളോ എന്താ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. മൂത്തടുത്ത് ഹൈസ്കൂൾ. അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് വളരെ അടുപ്പാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല്. ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അപ്പം തന്നെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തു. അവിടെ ആ സ്കൂളുള്ള ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴതൊന്നും ഓർമ്മയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇപ്പോഴുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് അറിയേയില്ല. അദ്ദേഹം അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് പുട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉണങ്ങിയ ഒരു ഓലാമടലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഇൻസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഷോർട്ട് പുട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇട്ട് ഉരുട്ടണം. ആ സമയത്ത് ഓലാമടൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യണം. ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇന്നും മനസ്സിലുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലം മാത്രമേ ഞാൻ ഉണ്ടായുള്ളൂ.
പക്ഷേ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകുന്നതിൽ സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു. പോകാൻ വേണ്ടി പോയതല്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്. നോക്കാൻ ആളില്ലാത്ത കാരണം പഠിപ്പും ബിസിനസ്സും കൂടി ഒരു അത്യാവശ്യമായ കാരണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയതാണ്. ഇനി നോവലിനെ പറ്റി അധികം സമയമെടുക്കില്ല. ഞാനൊരു ബിസിനസ് ആവശ്യാർത്ഥം ലിസ്ബണിൽ പോയതാണ്. അപ്പോൾ ലിസ്ബണിൽ പോയപ്പോൾ അന്ന് കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ബിസിനസ്സെ പറ്റി ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് പോർച്ചുഗീസ് ഹിസ്റ്ററി ആയിരുന്നു. ഈ ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം പറഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹം ഡയസിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട്, അപ്പോൾ ഐ വാസ് ദ ഓൺലി വൺ മലയാളി, വൺ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ഫ്രം കാലിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അയാൾ പ്രഭാഷണത്തിൽ അവസാനം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഒരു അഭിലാഷം കോഴിക്കോടും ഗോവയിലും പോകണമെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, സർ ഐ എം ഫ്രം കാലിക്കറ്റ്. അത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറഞ്ഞു, എവിടെ താമസിക്കുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഹോട്ടലാണ്. എന്നോന്ന് പറഞ്ഞു യു വെക്കേറ്റ് കം ടു മൈ മാൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ബീച്ചിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മാൻഷനിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പോർച്ചുഗീസ് ഹിസ്റ്ററി കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു തരാണ്. അങ്ങനെ ഞാനിതെല്ലാം കേട്ടു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവനും കോഴിക്കോടിൻ്റെ അന്നത്തെ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ഏറ, സുവർണ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെ പോയി. പിന്നെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഓസാൻ പാമുക്കിൻ്റെ ഇസ്താംബൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമാണ്. അത് വായിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. നിങ്ങളെ കരയിപ്പിക്കും. അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന സംസ്കാരം, നമ്മളുടെ ഇന്നലകൾ. അപ്പോൾ അത് ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കോഴിക്കോട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 2 കടൽപ്പാലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് അവിടെ അതില്ല. അങ്ങനെ പലതും, ലൈറ്റ് ഹൗസ് അതില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് ഇന്നത്തെ തലമുറയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് എഴുതിപ്പോയതാണ്. പക്ഷെ അത് എന്തോ ആൾക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യമായി. അത് എങ്ങനെ MTയുടെ കയ്യിലെത്തി. MTയുടെ കയ്യിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതാരാ ഈ കുട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. പോകാനും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായി. ഈ MT ആക്കിയ 1-2 പേരുണ്ട് കോഴിക്കോട്. അതിൽ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു അബ്ദുറഹ്മാൻ. ഈ അബ്ദുറഹ്മാനാണ് MT വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, KA കൊടുങ്ങല്ലൂർ, ഇവരെ 3 പേരെയും ശരിക്കും ഒരു ലോക്കൽ ഗാർഡിയനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം MTയെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമയം തീർക്കുന്നത് എൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പ്ലീസ്. അപ്പോൾ അന്ന് MTയെ കണ്ടൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സംഭവം അദ്ദേഹം അതിനൊരു അവതാരം എഴുതി തന്നു. ആ ഒരു നോവൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് നന്നായി പോയി. പഠിച്ചാൽ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇത് വരാൻ പോകണം. മാതൃഭൂമിയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഗഫൂറൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ GSSൽ ഒരു ചർച്ച വെക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് എന്തുകൊണ്ടോ സംഭവിച്ചില്ല. എന്തോ അന്ന് മീറ്റിംഗ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതോ മറ്റോ പോയി. എനിവേ ഞാൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം. പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സുള്ളവരാണല്ലോ, നമുക്കുണ്ടാവുമല്ലോ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ചിന്തകളുമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു വേള എന്നോട് മധുവിനോട് എൻ്റെ കൺസേൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത ചില അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ഒരിക്കലും ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്വന്തം ഇത് ഒരു മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് നമുക്ക് വളരെ ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മാത്രമല്ല, ഇത് നമ്മളൊരു സമൂഹമാണ്. ഇവിടെ ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ചവരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും അതിൻ്റെ ഒരു ഉപകാരവും ഈ ഫോർത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജനറേഷന് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് ഓൾറെഡി പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ GSS വളരേണ്ടതും ശക്തിപ്പെടേണ്ടതും അതിനെ ശാക്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതും നമ്മളൊരു ആവശ്യമാണ്. അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണം. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഈ ചൈൽഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്ക് വിടും, പിന്നെ വരും. ഇന്ന് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ആരോട് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് മെഹമ്മൂദ് വരുമോ? അയാൾ വരില്ല, വട്ടാണ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മെഹമ്മൂദുണ്ട്. അതായിരിക്കണം ഏത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പററി, ബാക്കിയുള്ള സഹകരിക്കാം. ഒരു ദിവസം എനിക്കും ഈ വികാരം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ
മധു എന്നോട് ചോദിച്ചു, അഷ്റഫ്, ആർ യു ക്വിറ്റിംഗ്? നോ, ഐ നെവർ, ബട്ട് ഐ ആം രജിസ്റ്ററിങ് മൈ കൺസേൺ. അത് നമുക്ക് നേരിട്ട് പറയാം, നേരിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ വേർഡ് ലൈക്ക് എ ക്വിറ്റി. സോ ഫാർ യു ആർ ദർ, ഐ വിൽ ബി ദർ. ദ ടൈം വെൻ ഐ ആം ഹിയറിംഗ് ദാറ്റ് യു ലെഫ്റ്റ്, യു കൺസിഡർ ഐ ലെഫ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സഹകരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. ഞാൻ എത്ര ദൂരെ ആയാലും നിങ്ങളൊപ്പമുണ്ട് എന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് മീ. എൻ്റെ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ആം വൺ അമംഗ് യു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ പ്രോമിസ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.
time where you have already offered you the premises. Okay, don't forget that. I'm not going to forget. So in that case, when we are going over there, they should give all the things at our disposal. ഹോളും വേണം, അതും വേണം, ഇതും വേണം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ ചെറിയ ഹോളെ തരാൻ പറ്റൂ, ഇത് അത് പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഇൻവൈറ്റ്. പിന്നെ വൺ മോർ തിങ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ദി ചെയർമാൻ ആൻഡ് ദി പ്രസിഡന്റ് കമ്മിറ്റി. വേറെ അറിയോ, നമ്മുടെ അക്രഡിറ്റേഷനിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവർ ഗോൾഡൻ സ്റ്റേജിനാണ് കണ്ടത്. അത് അവരുടെ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആണ് അക്രഡിറ്റേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഇത്രയും കാലം കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു നത്തിങ് ഹാസ് ബീൻ ഡൺ. അപ്പൊ ഈ ഒരു വലിയ രീതി ഐ വാണ്ടഡ് ടു കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ചെയർമാൻ Abdullah and everybody who have taken a lot of effort in making this registered in the official website. Thank you, sir. Thanks a lot.
കാന്തിയോ ഓമനേ പറയുമേ എന്നിൽ നിന്നും പാറി വന്ന ലാവണ്യമേ വൈശാഖസന്ധേ നിൻ ചൊണ്ടിലേ കരുമസഖിതൻ കാന്തിയോ ഞാൻ തപസിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ കാലം പൊഴിഞ്ഞ സുമം പൂത്തുവിടന്നു ഞാൻ തപസിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ കാലം പൊഴിഞ്ഞ സുമം പൂത്തുവിടന്നു മുഖമാമൻ മനസ്സിൽ താകമായി നീ ഉണർന്നു മുഖമാമൻ മനസ്സിൽ
കാലമായി നീയുണർന്നു ഹൃദയ മൃദുല തന്ത്രിയേന്തി ദേവാമൃതം വൈശാഖസമുദ്രി അരുണ സവിത കഥന കാമിയോ. മലരിതളിൽ മണിശലഭം വീണുമയങ്ങി രവിനടിയിൽ ജലതരംഗം നീല മുഴങ്ങി. മലരിതളിൽ മണിരഥം വീണുമയങ്ങി രവികളിൽ ജലതരംഗം നീല മുഴങ്ങി. നീറുമൻ പ്രാണനിൽ നീ ആശതൻ തേനൊഴുക്കി. നീറുവൻ പ്രാണനിൽ നീ ആശതൻ തേനൊഴുക്കി. കുളകമുകുളമേന്തിരാഗവൃന്ദാവനം വൈശാഖസമുദ്രി അരുമസഹിതൻ നഗരകാന്തിയോ. ഓ മലേ പറയൂ നീ വിണ്ണിൽ നിന്നും പാറി വന്നതാവണ്യമേ വൈശാഖസമുദ്രി അരുമസഹിതൻ നഗരകാന്തിയോ. മീറ്റിംഗിന് ശേഷമുള്ള പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഗോപാലൻ മാഷ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു 1-2 വാക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ റിട്ടേൺ ഇതിൽ കവിഞ്ഞു പറയുന്നു. ഇത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം വളരെ ധൃതി പിടിച്ച് ഇതെഴുതേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നിൽ വന്നു ചേർന്നുവെന്നും ഞാൻ ആന്തൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ KFP ക്യാമ്പിൻ്റെ പുറകിൽ ആയിട്ട് ഒഴപ്പുറം എന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളാണ്.